دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وارن کر رہے ہیں، ڈیٹا نکالنا شروع کریں گے 1 نومبر سے، لیکن 1 نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے، ساتھ ان کو بارڈر تک چھوڑ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ بھی آپ نے بتا دی ہے سگریٹس اور ایلیگل جو جی ایلیگل آپریشنز بھی آپ نے تیاری مکمل ہے، ٹیمیں تیار ہیں، لسٹیں موجود ہیں، سب کچھ ہیں، چیک کریں گے، اللہ کرے وہ خود چلے گئے اچھا ہے، ورنہ ان کو باعزت طریقے سے ان کو بارڈر تک لے جائیں گے۔ پڑا ہے اور پولوشن علیحدہ ہے، اس کو صفائی میں بہت ہیلپ ملے گی۔ اور دوسرا ہمارا گجر پورہ والا علاقہ ہے، اس سائڈ پہ اورنج لائن کے پاس ابھی انرجی ڈپارٹمنٹ کو، تنویر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کا بھی PC1 بنا لیں اور وہاں پہ بھی یہی والا پلانٹ لگانا چاہیں۔ 35 کروڑ روپے تقریباً اس کی کاسٹ ہے، لیکن اس سے 8 کروڑ روپے تقریباً سال کا اس کا ریونیو ہے، تو یہ 3-4 سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اسی علاقے پہ لگیں تاکہ یہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے۔ دوسرا ان کی ابھی 2 بڑے جو ہیں ڈائجسٹر وہ فوری طور پہ اب ہم اس کو 2 کی جگہ 4 کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے 30 اپریل، ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے، تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اس کو مکمل کرائیں گے۔ تو اب 2 چیزیں انہوں نے کرنی ہے، ایک اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے، تو اس سے لاہور میں بھی بہت آلودگی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی۔ اچھا سیم صاحب، آج رپورٹڈلی ایئر کوالٹی انڈیکس اگین 250 کراس کر گیا، رپورٹڈلی ابھی تک جو رپورٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈنسڈے کے حوالے سے جو پلان کیا تھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لیے کوئی نہ کسی چیز پر کسی نہ کسی بڑے ڈیسیژن پہ جایا جائے گا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی میٹنگ وغیرہ ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور، میں پچھلے سال انہی دنوں میں 400 سے اوپر تھا، تو جو بھی ساری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، کمشنر، واسا، LWMC، PHA سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا، ہے ضرور، تو اس لیے ہم نے وہ بدھ کی چھٹی کا نہیں پلان کیا، لیکن ابھی بھی کم ہے سر، آج 150 ہے، تو ابھی بھی نیچے ہے۔ یہ پانی کے سپرے بہت کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ مٹی کو کم کریں، اس جگہ پہ بھی 86 ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑھے گا اور 300، 350، 400 ٹچ کرے گا، پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹریگر کریں گے جو ہم نے پلان کیا۔ 15 نومبر 30 نومبر تک یہ ہمیں تنگ کرے گا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں، وہ والی نوبت نہ آئے، لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کے لیے وہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں گے۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ گوبر سے بایو گیس پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ پہلا پلانٹ ہے، یہ بھی موسم سپیڈ کے کریڈٹ میں چلا گیا جو آج جس کا آپ افتتاح کر رہے ہیں۔ تو دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت صوبہ پنجاب کے 36 جو اضلاع ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں اسپتالوں میں، اور سڑکیں بن رہی ہیں، تو وہ کب تک مکمل ہو جائیں گے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر وہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تقریباً 100 ہاسپٹلس کے کام شروع کیے ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے، THQ سے لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک، اس میں سے میجورٹی انشاءاللہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ روڈز کے کام دن رات جاری ہیں، آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سے میجورٹی روڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی 31 جنوری۔ اچھا نقوی صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیڈ کے ساتھ سنگ بنیاد اور افتتاح رکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارا یہ ریاستی ڈھانچہ ہے اور یہ موسم کش ڈھانچہ ہے کہ جو بہتر کچھ کرتا ہے اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا نیب کی کریکی میں آتے ہیں یا اینٹی کرپشن کی، تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پروجیکٹ لگا رہا ہوں کل کو یہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم کی، اور کوئی 1% کا بھی روادار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں گھر لے کے جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بایو پلانٹ آج لگایا ہے یہاں پہ، ایک تو اس کی پروڈکشن کتنی ہوگی اور اس سے کتنی آبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو جو میجر ایشوز ہیں، جو انڈسٹری ہماری میجر جو ہے پرابلم گیس کی انڈسٹری کو، اس حوالے سے اس کو پلان کیا جا سکتا ہے یا پلان کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 24,000 جانور ہیں، تو یہ پوری آبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے، پوری آبادی۔ یہ آپ آئے ہوں گے یہ سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبر ہی گوبر پڑا ہوا ہے، اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہے، تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں ہے، ورنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، سیکرٹری صاحب۔ 1600 کلو گرام
फ्यूल ग्रेड गैस बनेगी 1600 किलोग्राम पर डे और 16 टन फर्टिलाइजर और 16 टन फर्टिलाइजर पर डे। तो पीएचए ले लेगा। तो वो तो पीएचए की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, वही पूरी कर लेगा। पब्लिक ने भी लेके जाना चाहे तो ले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि निगरान पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने जा रही है, इससे करप्शन के रेट में इजाफा नहीं होगा? किसने का कम करने जा रही है? सर कोई ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को मंजूरी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें, कोई समरी अरसाल की गई है। समरी आपने पढ़ी है? बड़ी नहीं है खबर है, इसीलिए आप खाली खबर उसमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, किसी जगह पे कमी नहीं कर रहे। अच्छा सर ये बताइएगा, जो अफगानियों के खुराक के जो डेड लाइन है वो ख़त्म हो रही है, उसके लिए अगर कोई नहीं जाता तो उसके लिए क्या प्लान पंजाब हुकूमत का, और अब तक कितने लोग पंजाब से जा रहे हैं? तैयारियाँ मुकम्मल है हमारी, आपको 1 नवंबर को पता चले। लोग चले गए हैं जो डाटा। देखिए हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। आपने बता दी है सिगरेट्स और इलीगल जो जी इलीगल ऑपरेशंस भी आपने तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ है, चेक करेंगे। अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छे, वरना उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। फैसलाबाद में अभी बड़ी एप्रिसिएशन की है और फैसलाबाद के नाम पे फाउंटेन लगने, लेकिन लाहौर तो बागों का और अखबारों का शहर था, तो वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ कॉपी कर रहे हैं। पीएचए को टारगेट दे दिया है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल है महीने में आपको लाहौर में भी रिजल्ट नज़र आ जाएगा। अच्छा सर पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब पुलिस जो है इनको फ्यूल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी मुतासर हुई है, और पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 524 के करीब जो है वो वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। तो इनको कब तक सर ये पेट्रोल शुरू हो जाएगा? पहली बात ये फ्यूल मिल गया है, आज से 10-15 दिन पहले मिल गया है। 2-3 दिन का इशू आया था और वो भी प्रोसेस में लेट हुआ है, और वो लोग उन्होंने उधार किया था, वो भी कोई ये नहीं हुआ कि उनकी कहीं पे फ्यूल बंद हो गया। तो वो फ्यूल के पैसे आई थिंक 10 दिन पुरानी बात है या 12 दिन पुरानी बात है, उनको मिल गए मैंने। अच्छा सीएम साहब, बात ये थी कि नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाए, क्रेडिट गोज सीसीपी लाहौर और लाहौर की रेनोवेशन की अगर बात की जाए कमिश्नर डीसी को क्रेडिट जाता है, बट एक आपका जो विजिट्स होते हैं हंगामी दौरे हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के या डिफरेंट एरियाज के, एक जो चीज़ सबसे अलार्मिंग है वो ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रग्स का यूजेज हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए या उनकी पकड़ हो कि वो जो चीज़ें वो बंद हो। आपने अगली दफ़ा साथ चलना है थाने में या जेल में। आधे लोग, मैं उस दिन गया हूँ औरतों की जेल में, तो 50% औरतें जो थीं वो 9C में, पहले तो मैंने कहा 9C मेरे में तो नहीं था, उन्होंने कहा जी मनशियात है। फिर मुझे डर हुआ कि कहीं गलत ना हो गया हो, कोई खातून 2-3 थी, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP खातून है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, DC लाहौर 2-3 घंटे वहाँ जाके जेल में एक एक का केस सुना है, एक एक केस को रिव्यू किया कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो आपकी जो जेल है जिसमें आई थिंक 300-350 की खातून थी, उसमें से 50% खातून सारी मनशियात वाली हैं। अगर आप थाने में भी जाएँ, जो रैंडम हम जाते हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, अगर आपके पास 10 बंदे वहाँ पे तो 3 से 4 मनशियात वाले पकड़े हुए, तो एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे। सीएम साहब आपने फेज 2 का सहाफ़ियों के लिए कब तक ऐलान कर रहे हैं? मैं फेज 2 का नहीं कर रहा, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। सीएम साहब आपने सिटी और लाहौर को टास्क दिया था कि वन वे को रोका जाए, लेकिन ट्रैफिक वार्डन चालान तो कर रहे हैं, लेकिन वन वे सर उसी तरीके से बल्कि बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। रेवेन्यू तकरीबन नहीं, रेवेन्यू नहीं, 6000 के करीब मोटरसाइकिल और तकरीबन 300-400 के करीब गाड़ी आज के दिन तक बंद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह भी अपडेट ली है, 6000 मोटरसाइकिल बंद हुई है, जो हम नहीं छोड़े वो अदालत ने छोड़नी है, फिर अदालत ने फैसला करना है उनका। और तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ, थोड़ी रेशो कम थी, मैंने फिर इनसे बात की है तो अब गाड़ियों की भी रेशो बढ़ गई है। तो अच्छा खासा मैसिव क्रैकडाउन हो रहा है और वो बंद हो रही हैं गाड़ियाँ, चलान नहीं हो रही। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आजकल बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है बार बार। उसके बाद कसूर के तकरीबन नवाही गाँव हैं जो वहाँ पे 400 से जायद गाँव ऐसे हैं जो वहाँ के वापटा एहलकार जो ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। वहाँ पे कुंडा सिस्टम है, मैं 2 दिन वहाँ पे सारा दिन पुलिस पकड़ती है, वापस आती है, पुलिस के बगैर वो बिला वजह बगैर किसी डर के दोबारा से कुंडे डाल देते हैं। कोई उनका सदेबाब है? गुज़िश्ता 6 से 7 सालों से कोई ये लोग बना रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी ये मेरी बात सुनो, हम पकड़ सकते हैं, पकड़ के अंदर कर सकते हैं, अगला वाला